We are honored this morning to welcome our resource person, Sir G.K. Butt and his team. I request the gathering to stand as the resource person and his team move towards the dais and take their seats. Kindly stand. You may be seated now. Vigilance of everyone is safety for all. Negligence of anyone brings danger to all. A little care makes accidents rare. These are some of the slogans that we all have come across one or the other time as we journey far and wide. It is very important to be aware that road traffic injuries remain an important public health problem. When road safety measures are utilized efficiently, they can help save lives, prevent accidents and injuries, and keep a society functioning in the most optimal way. Practicing the road safety rules is for our own benefit. After all, God has given us this precious gift of life. We must protect it by all means and not make any reckless decisions to ruin it. True prayer is neither a mere mental exercise nor a vocal performance. It is far deeper than that. It is a spiritual transaction with the Creator of heaven and earth. Let us all place ourselves into the divine providence of Almighty God and seek His blessings as our students lead us into prayer. Namah Jivana Nimagacchane
to welcome the gathering. A warm good morning to one and all. It is indeed a pleasure to start this auspicious occasion by welcoming all of you gathered here. Follow traffic rules, save your future. Better be alert today so that we can live tomorrow. When traffic rules are followed efficiently, we can save lives, prevent accidents and injuries, and keep the society moving ahead. Today is a gracious day for the staff and the students of Carmel School. We are thrilled to welcome our eminent dignitaries from the Department of Traffic Security. They have humbly obliged to our invitation in order to impart their wisdom on road safety and traffic rules. Dear sirs, we are truly glad to have you with us, and your service to the society is remarkable. On behalf of all the citizens, we owe our gratitude to you for your generous labor of love at all times, irrespective of all kinds of weather conditions. We welcome Sir G.K. Bhatt, our former parent, father of Kritika Bhatt, East Traffic Police Inspector, and has served 29 years for our nation. He is the resource person of the day. May I now call upon Sister Sarika, our principal, to accord a warm welcome with a flower. We welcome Sir Jayalanda, West Traffic Police Inspector, Paneshwar. And Sir Jayalanda, I request our staff to say it with a flower pot. Once again, on behalf of Sister Sarika, Principal, Sister Rose Agnes, the Administrator, the Vice Principal, Coordinator, the staff and the students, we welcome the faculty from the Department of Traffic Security. Thank you. Thank you, teacher, for the cordial welcome. Road safety measures are important and must be well known by all because the main reason for death becoming a road accident. I request Teacher Lidwell along with the other teachers to highlight the importance of traffic rules in a melodious way. Over
request the resource person of the day, Sir G.K. Bhatt, and his team to take over the session. Over to you, sir. ಈ ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರು ನಗರದ ಕಾರ್ಮಲ್ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರೇ ಹಾಗೂ ಉಪ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರೇ, ಅಧ್ಯಾಪಕ ವೃಂದದವರೇ ಹಾಗೂ ನನ್ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರೇ ಇರುವಂಥದ್ದು ಸಂತೋಷ. ಎಲ್ಲರ ಮೊದಲಾಗಿ ನೀವು ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ನಮ್ಮನ್ನು ವಿನಂತಿಸಿದ್ರಿ. ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ರಸ್ತೆ ಸುರಕ್ಷತೆ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಾಪಕಿ ಮಿತ್ರರು ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ಒಂದು ಹಾಡನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಿ ಹಾಡಿದ್ದೀರಿ. ಸಂತೋಷವಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದು ನಿಮಿಷದ ಕಾಲ ಈ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ, ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಜನನ ಆಗ್ತಿದೆ, ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ ಒಂದು ಮಗುವಿನ ಜನನ ಆಗ್ತಿದೆಯೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮಾನ ಆಗ್ತದೆ. ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ನಿಮಿಷದ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿಯನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಎದ್ದು ನಿಂತು ಮೌನಾಚರಣೆಗೆ ನಾನು ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಎದ್ದು ನಿಂತು ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ಯಾಕೆ ಈ ಮೌನಾಚರಣೆ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿಯೋ ಮಾಡದೆಯೋ ಈ ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿರೋದಿಲ್ಲ. ತಪ್ಪು ಮಾಡದೆ ಆ ದುರಂತದಲ್ಲಿ ಅವ ಮೃತಪಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ತಪ್ಪಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋದನ್ನು ನಾವು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇವತ್ತು ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತ ತಡೆಯಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾಕೆ ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತದ ನೋವು ಎಷ್ಟಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ನಾನು ಕೆಲವೊಂದು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಂಡನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಅವಕಾಶ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ, ಕೇಳುವಂಥ ಸಹನೆ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀನಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಬೇಕು ನನ್ನ ಜೊತೆ, ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ? ನೋಡಿ, ಒಂದು ವಾಹನ ಎಲ್ಲಿ ತಯಾರಾಗುತ್ತೆ? ವಾಹನ ಎಲ್ಲಿ ತಯಾರಾಗುತ್ತೆ? ಬರಲಿ, ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋದು, ಮಾತಾಡಬೇಕು. ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ? ಅದು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವವರಿಗೆ, ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಯಿಂದ ಸೇಲ್ಸ್ ಮಾಡೋ ಶೋರೂಮ್ಗೆ ಬರೋವರಿಗೆ ಶೋ ಗ್ಯಾಸಿನ ವಸ್ತು. ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಒಂದು ವಸ್ತುಗಳು ಎಲ್ಲ ತಯಾರಾಗುತ್ತೆ, ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ತಯಾರಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಶೋರೂಮಿಗೆ ಅಥವಾ ಅಂಗಡಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಇದು ಶೋ ಗ್ಯಾಸಿನ ವಸ್ತು. ಅದು ರಸ್ತೆಗೆ ಇಳಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಿರಬೇಕು? ಬರಲಿ, ವಾಯ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಬರುತ್ತೆ. ಒಂದ್ಸರಿ ವಾಹನಕ್ಕೆ ಏನಿರಬೇಕು? ವಾಹನಕ್ಕೆ ಒಂದು ವಾಹನ ತಯಾರಾಗಿದೆ, ಅದು ಶೋರೂಮಿಗೆ ಬಂದಿದೆ, ಅದು ರಸ್ತೆಗೆ ಇಳಿಬೇಕಾಗಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನಿರಬೇಕು? ನಂಬರ್ ಪ್ಲೇಟ್, ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ನಂಬರ್, ಹೌದಲ್ಲ? ಅದಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತು ವಸ್ತು. ನೋಡಿ, ಅದರ ಉಪಯೋಗ ಏನು, ನಂಬರ್ ಪ್ಲೇಟ್ನ ಉಪಯೋಗ ಮತ್ತು ಅದು ಯಾಕೆ ಬೇಕು. ಒಂದು ವಾಹನ ಅದು ಶೋರೂಮಿನಿಂದ RTO ಕಚೇರಿಗೆ ಬರುವವರಿಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಟೆಂಪರರಿ ಟ್ರೇಡ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ನಂಬರ್ ಕೊಂಡುಕೊಂಡ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ನಂಬರ್, ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ನಂಬರ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಮಗೆ, ಸೇಲ್ ಆಗ್ತದೆ. ಆ ನಂಬರ್ ಶೋರೂಮಿನಿಂದ RTO ಬರುವವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ. RTO ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಅದು ಯಾರು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನು ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಅವನ ಹೆಸರಿಗೆ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆದ ಕೂಡಲೇ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಟು ಅದು ಯಾರ ಮಾಲೀಕತ್ವ ವಾಹನ ಅನ್ನೋ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ನಂಬರ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನಂತರ RTOದಿಂದ ರಸ್ತೆಗೆ ಬರಬೇಕಾದಕ್ಕೆ
ನಿಗದಿತವಾದ ಒಂದು ನಂಬರ್, ಟೆಂಪರರಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾದ ಅಥವಾ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ನಂಬರ್. ಅದು ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗಿ ಕೆ, ನಮ್ಮ ಇಡೀ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ IND ನಂಬರ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಕೇಳಿದಿರಾ? IND ಅಂದ್ರೆ ಇಂಡಿಯಾ. ನಂತರ ರಾಜ್ಯದ ಕೋಡ್, ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗೆ KA, ಕೇರಳಕ್ಕೆ KL, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ MH, ಆಂಧ್ರಕ್ಕೆ AP, ತೆಲಂಗಾಣಕ್ಕೆ TS, ಈ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗೆ ನಂಬರ್. ನಂತರ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಬರುತ್ತೆ, 1, 2, 3 ಹೀಗೆ. ಅದು ಆರ್ಟಿಒದ ನಂಬರ್ ಹೇಳ್ತದೆ, ಯಾವ ಆರ್ಟಿಒಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ವಾಹನ. ನಂತರ ಅದು 2 ವೀಲರ್. ನಂತರದ 6 ಡಿಜಿಟ್ಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ 5 ಅಥವಾ 6 ಡಿಜಿಟ್ಗಳು ಬರ್ತದೆ. K19A ಇದ್ರೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ಅಥವಾ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ನಂಬರ್ ಇರುತ್ತೆ. ನಂತರ ಕೊನೆಯ 4 ನಂಬರ್ 0 ಇಂದ ಹಿಡಿದು 9999ರವರೆಗೆ ಈ ನಂಬರ್ ಎಲ್ಲ. ಆ ನಂಬರ್ ಪ್ಲೇಟಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ನಂಬರ್ಗಳಿದೆ ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಅದನ್ನು ನಾವು ತಿಳಿದಿರಬೇಕು. ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ನೀವು ಯಾರೇ ಆಗಿರಲಿ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಫಸ್ಟ್ ಆ ವೆಹಿಕಲ್ನ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಬರ್ಕೋಬೇಕು ಅಥವಾ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ನಿಮ್ಗೆ ಏನೇ ತೊಂದರೆ ಆದರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ವೆಹಿಕಲ್ನ ನಂಬರ್ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿರಬೇಕು. ರೈಟ್? ವಾಹನಕ್ಕೆ ಏನಿರಬೇಕು? ನಂಬರ್ ಪ್ಲೇಟ್. ಮಾತ್ರ ಆ ನಂಬರ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್. ಆ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ನಂಬರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದೇ ನಂಬರ್ವನ್ನು ಆ ವೆಹಿಕಲ್ಗೆ ಹಾಕಬೇಕು. ಅದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಅಂಕಿ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಿದೆ, ಆಕಾರವಿದೆ, ಅದರ ಪ್ರಕಾರನೇ ನಂಬರ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಇರಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ಏನು? ವಾಹನದ ನೋಂದಣಿ ಮಾಲೀಕರನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ತೊಂದರೆ ಆದರೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆ ನಂಬರ್ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಾಹನಕ್ಕೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ನೋಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನಂತರ ಅದನ್ನು ಸೇಫ್ಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಏನಿರಬೇಕು? ವೆಹಿಕಲ್ ಸೇಫ್ಟಿ, ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಾಹನಕ್ಕೆ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಶೋರೂಮಿಂದ ಇಳಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೊದಲಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಆ ರೇಟ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ನಂಬರ್ ಮೇಲೆ, ಇಂಜಿನ್ ನಂಬರ್ ಮತ್ತೆ ಚಾಸಿಸ್ ನಂಬರ್ ಮೇಲೆ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಟ್ಟಬೇಕು. ಅದು ಕನಿಷ್ಠ 1 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕಟ್ತಾರೆ. ಅದು ನಮ್ಮ ಯಾವ ವಾಹನದ ಮಾಲೀಕ, ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಪ್ರಯಾಣಿಸ್ತಾನೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ಆ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗುವುದು ಅಂತ ಅನಿಸಿರ್ತದೆ, ಅವರೆಲ್ಲ ಕವರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಟ್ಟಿರಬೇಕು. 3ನೇದು ಅದನ್ನು ಚಲಾಯಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಿರಬೇಕು? ಅದನ್ನು ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಹೊಂದ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಪಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಕನಿಷ್ಠ 18 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಾಗಬೇಕು. 18 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಾಗದೆ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಮತದಾನಕ್ಕೆ 18 ವರ್ಷ ಹೇಗೆ ಇತಿಮಿತಿ ಆಗಿದೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಲೈಸೆನ್ಸಿಗೂ 18 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಾಗಬೇಕು. ಯಾಕೆ? ನೀವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡೋದು ಯಾಕೆ? ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯನ ಪೂರ್ತಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ 18 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಾಗಬೇಕಂತ ನಾವು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲ. ಮೀಮಾಂಸೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ವೈದ್ಯರು ಮನುಷ್ಯನ ಬುದ್ಧಿಮಟ್ಟ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹಂತ 18 ವರ್ಷ ಅಂತ ನಿಗದಿ ಮಾಡಿದರೆ, ಅದರ ಮೇರೆಗೆ 18 ವರ್ಷ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡುವಂಥ, ಚಿಂತನೆ ಮಾಡುವಂಥ ಪೂರ್ತಿ ಶಕ್ತಿ ಬರುವಂಥದ್ದು 18 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಾದ ನಂತರ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಿತಿ 18 ವರ್ಷ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಪಡೆಯಬೇಕಾದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಮತದಾನ ಚಲಾಯಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ 18 ವರ್ಷದ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಿತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ವೆಹಿಕಲ್ಗೆ RC, ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್. ಇನ್ನೊಂದು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸರ್ವಿಸ್ ವೆಹಿಕಲ್ಗಳಿಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪರ್ಮಿಟ್ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಲಾರಿ ಇರ್ಬೋದು, ಬಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಟ್ರಕ್ಗಳು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಟ್ರಕ್ಗಳು, ಟ್ಯಾಂಕರ್, ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಪರ್ಮಿಟ್. ಆಟೋ ರಿಕ್ಷಾ, ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ, ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಪರ್ಮಿಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಇಷ್ಟೇ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕು, ಇಷ್ಟೇ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ಇರಿಸಿಕೊಂಡು ಪರ್ಮಿಟ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಇಷ್ಟು ವೆಹಿಕಲ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? ಏನಾದ್ರು ಸಂಶಯ ಇದೆ? ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಸಂಶಯ ಇದೆಯಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವು ರಸ್ತೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಫುಟ್ಪಾತಲ್ಲೇ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಫುಟ್ಪಾತ್ ಇಲ್ಲದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರಸ್ತೆ ಯಾವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು? ರೈಟ್ ಸೈಡಾ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡಾ? ನೋಡ, ಸ್ವಲ್ಪ ವಾಯ್ಸ್ ಬರಲಿ. ರೈಟ್ ಸೈಡ್. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ
ದೇಶದಲ್ಲಿರುವಂಥ ವಾಹನ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚಾಲಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು. ವಾಹನ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಾಗ ನಾವು ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಾಗ ನಮ್ಮ ಮುಂದಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ರಸ್ತೆ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಾಗ ನಮ್ಮ ಮುಂದಿಂದ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ. ನಾವು ಏನು ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ನಮ್ಮ ಮೈ ಮೇಲೆ ಬರ್ತದೆ, ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಜಾಗ ಇದೆ. ಬಲಭಾಗಕ್ಕೆ ನಾವು ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ, ಅಪಘಾತದಿಂದ ಪಾರಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ರಸ್ತೆ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲೇ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಇನ್ನು ರಸ್ತೆ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಯಾವ ಕಡೆ ನೋಡ್ಬೇಕು, ಅದು ರೈಟ್ ಸೈಡ್. ಪುನಃ ರಸ್ತೆ ಮಧ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋದ ಕೂಡಲೇ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಒನ್ಸ್ ಬಲಭಾಗಕ್ಕೆ ನೋಡಿ, ಎಡಭಾಗಕ್ಕೆ ನೋಡಿ, ಪುನಃ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡಿಕೋಸ್ಕರ ಬಲಭಾಗಕ್ಕೆ ನೋಡಿದ ನಂತರ ನಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ಹಂತದಲ್ಲಿ ವಾಹನ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನೋಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಫೈನಲ್ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ರಸ್ತೆ ದಾಟಬೇಕು. ಒಂದ್ಸರಿ ರಸ್ತೆ ದಾಟಲಿಕ್ಕೆ ರಸ್ತೆಗೆ ಇಳಿದ ನಂತರ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಬರಬಾರ್ದು. ಬಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾವು ಆ ವಾಹನಕ್ಕೆ ಆಹುತಿ ಆಗ್ತೀವಿ, ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಬಲಭಾಗಕ್ಕೆ ಎಡಭಾಗಕ್ಕೆ ಪುನಃ ಬಲಭಾಗಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ರಸ್ತೆ ದಾಟಬೇಕು. ರೋಡ್ ಜಂಕ್ಷನ್ಗಳಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ದಾಟಬಹುದಾ? ದಾಟೋಂಗಿಲ್ಲ. ಒಂದು ರೋಡ್ ಜಂಕ್ಷನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೋಡ್ ದಾಟಿದ ನಂತರ ಇನ್ನೊಂದು ರೋಡ್ ದಾಟಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಜಂಕ್ಷನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಮಧ್ಯೆ ಹೋಗಿ ದಾಟಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಜಂಕ್ಷನ್ಗಳಲ್ಲಿ 3 ಅಥವಾ 4 ಸುತ್ತದ ವಾಹನ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಪಘಾತಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಇದು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ನೀವು ಮನೆಯಿಂದ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಶಾಲೆ ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆಗೆ ಆರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ? 9 ಗಂಟೆಗ 8:30? 9 ಗಂಟೆಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೀವು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆಗೆ ಹೇಳ್ತೀರ? ಸುಮಾರು ಎಷ್ಟು ಜನ 6 ಗಂಟೆಗಿಂತ ಮೊದಲು ಹೇಳ್ತೀರಿ? 6 ಗಂಟೆಗಿಂತ ಮೊದಲು, 6:15 ನಂತರ, 6 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಮೊದಲು, 7 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಮೊದಲು, 7 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಮೊದಲು. ಓಕೆ, ನಿಮಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕಿರುವಂಥ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದ ಬರಲಿಕ್ಕಿರುವಂಥ ಶಾಲೆಗೆ ಇರುವಂಥ ಅಂತರ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಯಿತು. ಎಲ್ಲ ಬಿಡಿ, ಇದೆಲ್ಲ ಬೆಳಗ್ಗೆ. ರಾತ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಜನ 10 ಗಂಟೆ ಒಳಗಡೆ ಮಲಗ್ತೀರಿ? 10 ಗಂಟೆ ಒಳಗಡೆ ಇಲ್ಲೇ ಇಡೋಟ್ಟಿರುವಂಥ 10 ಗಂಟೆ ಒಳಗಡೆ ಮಲಗುವವರು ಕಡಿಮೆ. ನಿಮಗೆ ಕನಿಷ್ಠ 6ರಿಂದ 8 ಗಂಟೆ ನಿದ್ದೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ನೀವು ರಾತ್ರಿ ಲೇಟಾಗಿ ಎಲ್ಲ ನ್ಯೂಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದು ಮುಗಿದ ನಂತರ ಮಲಗ್ತೀರಿ. 11 ಗಂಟೆ 12 ಗಂಟೆವರೆಗೆ ನೀವು ಟಿವಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಿ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಿ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮ ನಿಮಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ನಿದ್ದೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹೇಳಿಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಕೂಡಲೇ ನಿಮ್ಮ ಮೂಡ್ ಆಫ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ 8:30-9 ಗಂಟೆಗೆ ಶಾಲೆಗೆ ರೀಚ್ ಆಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಮ್ಮ ಹತ್ರ ಜಗಳ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನನಗೆ ಅದಾಗಿಲ್ಲ ಇದಾಗಿಲ್ಲ ಜಗಳ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ದಾರಿ ಮಧ್ಯೆ ಟೆನ್ಷನ್, ರಸ್ತೆಗೆ ಹಿಡಿದಾಗ ಟೆನ್ಷನ್, ಶಾಲೆ ಒಳಗಡೆ ಬರುವಾಗ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್. ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ತಪ್ಪಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಳಗೆ ಬಂದಾಗ ಕೂಡಲೇ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೇಳುವಂಥ ಸಮಯ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಒಂದು ವಿಚಾರ ಒಂದು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ. 10 ಗಂಟೆ ಏನೇ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಇದ್ರು 10 ಗಂಟೆ ಒಳಗಡೆ ರಾತ್ರಿ ಮುಗಿಸಿ ಒಳ್ಳೆ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 5:30ಗೆ ಎದ್ದು ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ನೀವು ಶಾಲೆಗೆ ಹೊರಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಗ್ ರೆಡಿಯಾಗಿರ್ಬೇಕು. ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಏನಿದೆ ನೋಡ್ಕೋಬೋದು, ಅವಕಾಶ ಇದೆ, ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆಗ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಬಂದರೂ ಏನೋ ನಿಮ್ಮ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವಾಗ ಬಟ್ಟೆ ಕೊಳೆ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಪರ್ಸನಲ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರ್ಬೋದು. ಆಗ ನಿಮಗೆ ಹೋಗಿ ಅದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಗನೆ ಹೊರಡಿ, ನಿಧಾನವಾಗಿ ಚಲಿಸಿ, ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ತಲುಪಿ. ಇದು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಮೋಡ್. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇದು ಇರಬೇಕು. ಬೇಗ ಹೊರಡಬೇಕು, ನಿಧಾನವಾಗಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಚಲಿಸಬೇಕು, ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ತಲುಪಬೇಕು. ಅದು ಮನೆಯಿಂದ ಶಾಲೆಗೆ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಶಾಲೆಯಿಂದ ಮನೆಗೆ ಇರ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಲೇಟ್ ಆಯಿತು ನೀವು ಅಂತ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಏನು ಮುಂದುವರಿಸ್ಬೋದು. ನೀವು ಬರುವಂಥ ವಾಹನ
ನೀವು ಬರುವಂಥ ಸೇಫ್ಟಿ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನೀವು ಟೂ ವೀಲರಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ನಾನೀಗ ಫಸ್ಟ್ ಟೂ ವೀಲರ್ ವಿಚಾರ, ಎಷ್ಟು ಜನ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಹಾಕ್ತೀರಿ? ತಂದೆ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಜೊತೆ ಬರೋರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಹಾಕ್ತೀರಿ? ಎಷ್ಟು ಜನ ಹಾಕೋದಿಲ್ಲ? ನೋಡಿ, ಕಾನೂನು ಹೇಳಿದೆ 4 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲಿನ ವಯಸ್ಸು, 4 ವರ್ಷ ಕಳೆದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮಕ್ಕಳಿರ್ಬೋದು, ಅವರು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೇಫ್ಟಿ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಹಾಕಲೇಬೇಕು. ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಅಂದರೆ ಆ ಟೊಪ್ಪಿ ಟೈಪ್ ಇದಲ್ಲ, ಪೂರ್ತಿ ಕವರ್ ಆಗುವಂಥ ಹೆಲ್ಮೆಟ್. ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಬೆಲೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದು ಅಪಘಾತದ ನಂತರ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ 2-3 ಅಪಘಾತಗಳಾಯಿತು ನಮ್ಮ ಸಿಟಿಯೊಳಗೆ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನದಲ್ಲಿ. ನೋವಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳು. ಮೊನ್ನೆ ಈಗ ಒಂದು 15 ದಿವಸ ಹಿಂದೆ ನಮ್ಮ ಅಡ್ಯಾರ ಪಕ್ಕ ಒಂದು 9 ವರ್ಷದ ಮಗು ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನದ ಕೆಳಗಡೆ ಬೀಳುತ್ತಿದೆ. ಲಾರಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಸ್ಪಾಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಕಾರಣ ಇಷ್ಟೇ, ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಬೆಲೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದು ಅಪಘಾತ ಆದ ನಂತರ. ಅದರ ನೋವು ಎಷ್ಟು ಅಂದರೆ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ನಾನು ವಿಚಾರ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರ್ತೇನೆ. ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಘೋರವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಎಷ್ಟು ಕಠಿಣವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಅಂತ. ನೀವು ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ 1-2 ಮಗು ಇರ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ಚಿಕ್ಕದಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ಎತ್ತು ಹೊತ್ತು ಬೆಳೆಸಿರ್ತಾರೆ, ಮುದ್ದಾಗಿ ಬೆಳೆಸಿರ್ತಾರೆ. ನೀವು ಮಾಡುವ ತಪ್ಪಿನಿಂದ ತಂದೆ ತಾಯಿ ನೋಡಿ. ನಮ್ಮ ಶರೀರ ದೈವದತ್ತ, ಭಗವಂತ ಕೊಟ್ಟ ಶರೀರ. ಹುಟ್ಟುವಾಗ ಯಾವುದೇ ಅಂಗಾಂಗ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಾವು ಬೆಳೆಯುವಾಗ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಊನ ಬಂದರೆ ಅದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಜೀವನ ಪರ್ಯಂತ ಬರುವಂಥ ಒಂದು ಕೈಯ ಒಂದು ಕಾಲು ಹೋಯಿತು, ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟಲ್ಲಿ ಮೆದುಳಿಗೆ ಏಟಾಯಿತು, ಬುದ್ಧಿಭ್ರಮಣೆ ಬರ್ತದೆ. ಆಗ ನೀವು ಬೆಳೀತಾ ಇರ್ತೀರಿ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸಾಕುವಂಥ ಕಷ್ಟ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಆಲೋಚಿಸಿ, ನಿಮಗೆ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಇರ್ತಾರೆ. ತಂದೆಗೋ ತಾಯಿಗೋ ಏನೋ ಒಂದು ಅನಾಹುತ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ತಂದೆ ಕಳೆದು ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ತಾಯಿ ಕಳೆದು ಹೋಗ್ಬೋದು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟಲ್ಲಿ. ನಿಮ್ಮ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನಾಗ್ಬೋದು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನೀವು ಪೇಪರ್ ಓದಿರ್ಬೋದು, ಕಳೆದ ಬುಧವಾರ ಒಂದು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಯಿತು ಬೈಂದೂರಿನಲ್ಲಿ. 15 ವರ್ಷ, ನಿಮ್ಮ ಸರಿಸುಮಾರಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ವಯಸ್ಸಿನ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ. 1 ವಾರ ಮೊದಲು ಅವನ ಬೈಕನ್ನು ಪೊಲೀಸ್ನವರು ಬೈಂದೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಕೊಂಡೋಗಿರ್ತಾರೆ. ಅದೇ ಬೈಕನ್ನು ಹಿಡಿದು ತಾಯಿಯನ್ನು ಕರೆದು, ತಂದೆ ಇಲ್ಲ, ತಾಯಿಯನ್ನು ಕರೆದು ಪೊಲೀಸ್ನವರು ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳಿ ದಂಡ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ. ಕೊಡಬೇಡಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಬೈಕ್. ಕೇಳಿಲ್ಲ. ಕಳೆದ ಈ ಬುಧವಾರ, ಮೊದಲನೇ ಬುಧವಾರ ಬೈಕ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದ, ಡಿವೈಡರ್ ಹೊಡೆದ, ಅಲ್ಲೇ ಸ್ಪಾಟ್ ಔಟ್. ತಂದೆ ಮೊದಲೇ ಇಲ್ಲ, ತಾಯಿ ಮಾತ್ರ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ತಾಯಿಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನು ಅಂತ ಆಲೋಚನೆ, 1 ನಿಮಿಷ ಆಲೋಚನೆ, ಎಷ್ಟು ಗೌರವವಾಗಿದೆ. ದುಡಿಯೋ ಕೈಯಿಲ್ಲ, ಇದ್ದ ಮಗನನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡು ಅವಳ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನು. ಅದೇ ರೀತಿ ಅದೇ ವಯಸ್ಸ ಉಲ್ಟಾ. ತಂದೆ ಇರುವಂಥ ಒಬ್ಬನೇ ತಂದೆ ಅಥವಾ ತಾಯಿ, ಅವರು ಕಾರಣಾಂತರದಿಂದ ಈ ರೀತಿ ಏನಾದರೂ ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನಾಗ್ಬೋದು? ನಮ್ಮನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ನಮ್ಮ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ? ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ತಾನು ಮಾಡದ ತಪ್ಪಿಗೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ತಾನು ಸರಿಯಾಗಿ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಬೇರೆಯವರ ತಪ್ಪಿಗೆ ಗುರಿಯಾಗ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣು ಮಿಟುಕಿಸದೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ನೋಡ್ತಾ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾಯಿಸಿ ನಮ್ಮ ಜಾಗೃತಿಯನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಆಟೋ ರಿಕ್ಷಾದಲ್ಲಿ ಬರೋರಿದ್ದೀವಿ. ಆಟೋ ರಿಕ್ಷಾದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಸಿಟಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ? 3 ಜನಕ್ಕೆ. ವಯಸ್ಕರು 3ವರೆಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ 6ರವರೆಗೆ, ಅಂದರೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ 6 ಮಕ್ಕಳವರೆಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಮಕ್ಕಳು ಅಂದರೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು 12 ವರ್ಷದ ಕೆಳಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. 12 ವರ್ಷದ ಮೇಲೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಫುಲ್ ಟಿಕೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹೌದಾ? 12 ವರ್ಷದ ಕೆಳಗಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅರ್ಧ ಟಿಕೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 4ರಿಂದ 12 ವರ್ಷ ಬಸ್ನಲ್ಲಿ, ಹೌದಾ? ಬರ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿದ್ದೀರಾ? ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಈಗಿನ ಬಸ್ಗಳಲ್ಲಿಲ್ಲ, ಮೊದಲಿನ ಬಸ್ಗಳಲ್ಲಿ. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ 12 ವರ್ಷದ ಕೆಳಗಿನ ಮಕ್ಕಳು. ಆದರೂ ನಾವು 15 ವರ್ಷ, 18 ವರ್ಷ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. 3
6 ಮಂದಿ ಉಸಿರು ಕಟ್ಟಿರ್ತದೆ ಬ್ಯಾಗ್ ಮೇಲೆ. ಅದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ, ಅದರಿಂದಾಗಿ ಬೇರೆ ದುರುಪಯೋಗ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ದುರುಪಯೋಗ ಆಗ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ತಡೆಯಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಕಾನೂನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಬೇರೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವುದು ಅವ್ರದ್ದು ಅದೇ, ಈ ರಿಕ್ಷಾದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಕಾರುಗಳಲ್ಲಿ ಬೀಳುತ್ತೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಮಕ್ಕಳ ಹತ್ರ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಇಷ್ಟೇ, ನಿಮಗೆ ನೀವು ಬರುವಂಥ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಕಂಫರ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಕೇಳಬೇಕು. ಈಗ ಕೋವಿಡ್ದಾಗಿ ನೀವೆಲ್ಲ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಕಾಣ್ತದೆ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಕ್ಕಳು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಾರೆ. ಆದರೂ ಯಾವ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಕಂಫರ್ಟ್ ಇಲ್ವಾ, ಇದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತುಂಬ್ತಾರ ನಿಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗೆ, ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಎರಡನೇ ಮನೆ ಸಿಗುವಂಥದ್ದು ನಿಮ್ಮ ಶಾಲೆ, ನಿಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸ್ ಟೀಚರ್. ಯಾವುದೇ ಮನೆಯಿಂದ ಶಾಲೆ ಮಧ್ಯೆ ಆ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನು ಕ್ಲಾಸ್ ಟೀಚರ್ ಹತ್ರ ಬಂದು ಹೇಳಬೇಕು. ಸಣ್ಣ ವಿಚಾರ ಇರ್ಬೋದು, ಬರೇ ಏನೂ ಅಲ್ಲ, ಜಗಳಾಡಿ ವಿಚಾರ ಇರ್ಬೋದು, ಅದನ್ನು ನೀವು ಹೇಳಬೇಕು. ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಮನೆಯಿಂದ ಶಾಲೆಗೆ ಬಂದ ವಿಚಾರ ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತೀರೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಇವತ್ತು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮನೆಯಿಂದ ಬಿಟ್ಟು ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗಿ ಶಾಲೆಯಿಂದ ವಾಪಸ್ ಮನೆಗೆ ಬಂದ ವಿಚಾರ ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿ ಹತ್ರ ಮುಚ್ಚು ಮರೆಯಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೀರಲ್ಲ. ತಾಯಿ ಹತ್ರ ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಇಡಬೇಡಿ, ಮುಚ್ಚಿಡಬೇಡಿ. ತಾಯಿ ಬೇರೆ ಯಾರಲ್ಲ, ಗುರು ಬೇರೆ ಯಾರಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಮೂವರ ಆತ್ಮ, ತಂದೆ ತಾಯಿ ಗುರು, ಇವರಂತ ಯಾವುದನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಡಬಾರದು. ಇಟ್ಟರೆ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದುರಂತ ನಡೀತದೆ. ಆ ದುರಂತವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾವುದೇ ವಿಚಾರ ಇರ್ಬೋದು, ಅದು ಒಳ್ಳೆ ವಿಚಾರ ಇರ್ಬೋದು, ಕೆಟ್ಟ ವಿಚಾರ, ಅದನ್ನು ಕೇಳುವಂಥ ಸಹಾಯ ಬರಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತಾಯಿಗಳು ತಯಾರಿರಬೇಕು, ತಂದೆ ತಯಾರಿರಬೇಕು, ಗುರು ತಯಾರಿರಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಅದು ನಾನು ನಂತರ ಮುಂದೆ ಈ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಕಮಿಟಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಆಗುವಾಗ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಅದ್ರ ವಿಚಾರ. ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟೇ ಚಿಕ್ಕ ತೊಂದರೆ ಆದರೂ, ನಿಮಗೆ ಅನ್ಕಂಫರ್ಟ್ ಯಾವುದು ನಿಮಗೆ ತೊಂದರೆ ಅಂತ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ ಅಥವಾ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಏನು ಬರ್ತದೆ ಅದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸ್ ಟೀಚರ್ ಹತ್ರ ಹೇಳಿ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಾಯಿ ಹತ್ರ ಹೇಳಿ. ತಾಯಿ ಹೇಳಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರಿಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಡ್ಬಾರ್ದು. ಅದು ಗುಪ್ತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಗುಪ್ತ ವಿಚಾರಗಳಿರ್ಬೋದು, ಎಷ್ಟೇ ಗುಪ್ತ ವಿಚಾರ ಅಂದರೂ ಅದನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು. ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿರುವಂಥ ನೋವನ್ನು ಹೊರಗಾಕಬೇಕು, ಆಗ ಮಾತ್ರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಂದ್ರೆ ಅದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಚುಚ್ಚು ನಿಮಗೆ ನೋಯಿಸಾಗ್ತದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಇದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಿ. ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ದುಡುಕಬೇಡಿ, ಓಡಾಡಬೇಡಿ, ಓಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಡಿ. ಕಾನೂನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದೆ ನಮ್ಮ ರಸ್ತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು. ಅದು ನಿಮಗೆ ಯಾವಾಗ ಲೈಸೆನ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಿ ಆವಾಗ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆವಾಗ ನೀವು ಇನ್ನೂ ಪ್ರೌಢಾವಸ್ಥೆಗೆ ಇನ್ನೂ ಬರುವಾಗ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಹಂತಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀರಲ್ಲ ಈ ವಿಚಾರ. ಯಾರು ಮುಚ್ಚಿರಲ್ಲ, ದಿನಕ್ಕೆ ನೀವು ಕನಿಷ್ಠ 5 ರಿಂದ 10 ನಿಮಿಷ ಮನೆಗೆ ತಲುಪಿದ ಕೂಡಲೇ ನೀವು ಇವತ್ತು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಏನು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಟಿದ್ದೀರಿ, ಜಗಳ ಆಡ್ತಿರ್ಬೋದು, ಯಾವ ವಿಚಾರ ಮುಚ್ಚಿರ್ಬಿಡಿ. ಹೇಳಿ ತಾಯಿ, ಕೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಕೂರಿಸಿ ಹಿಡಿದಿಟ್ಟು ಕೂರಿಸ್ಬೇಕು, ಹೇಳಬೇಕು. ಆದರೆ ಮೊಬೈಲಿಂದ ದೂರ ಇಡಿ. ಮೊಬೈಲ್ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟೇ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿ, ಅದರ ಜಾಸ್ತಿ ಮೊಬೈಲನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿಗೆ ಕೆಲಸ ಕೊಡಬೇಕು, ನಿಮ್ಮ ಮೆಮೊರಿ ಪವರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಕೊಡಬೇಕು. ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಅಮೂಲ್ಯ ಸಮಯವನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ತಯಾರಿಲ್ಲ. ನಾನು ಈ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಚಾರ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಮೊನ್ನೆ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಎಷ್ಟು ಅಗತ್ಯ ಇದೆ ಅಂತ 2-3 ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಯಿತು. ಒಬ್ಬ ಚಾಲಕ ಅವತ್ತು ತಪ್ಪು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಮಾಡಿದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಅವರು ಬಲಿಯಾಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಮೋಟರ್ ಸೈಕಲ್ ಅದರಲ್ಲಿ 0 ರಿಂದ 150 240 ಸ್ಪೀಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ಪೀಡೋಮೀಟರ್. ಆ ಸ್ಪೀಡೋಮೀಟರ್ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಯಮನಪಾದ ಸೇರಿರ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಬೇಡ, ನಿಧಾನವಾಗಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಯಾರೇ ಆಗಲಿ. ವಾಹನಕ್ಕೆ ಏನು ಸೀಟ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಇದೆ ಅದು ಸೇಫ್ಟಿಗೋಸ್ಕರ ಹೊರತು ಅದು ಶೋಕಿಗಲ್ಲ. ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಇರುವಂಥದ್ದು ಪೊಲೀಸ್ನವರು ಕಂಡುಬಿಟ್ಟು ಹಾಕಲಿಕ್ಕಲ್ಲ, ಅದು ತನ್ನ ಸೇಫ್ಟಿಗೆ ಇರುವಂಥದ್ದು.
ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿ. ಇನ್ನು ನೀವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಯಾಕಂದರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಉತ್ತರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ತಯಾರಿ. ಕೇಳಿ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಯಾರು ನೀವು ಮುಜುಗರ ಪಡಬೇಡಿ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಆಗಿ ಬಂದಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯನಾಗಿ ಗೆಳೆಯನಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಭಯ ಬೇಡ, ಭಯ ಪಡೋದು ಬೇಡ, ನೇರವಾಗಿ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ನೇರವಾಗಿ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಮುಜುಗರ ಇಲ್ಲ, ಮುಜುಗರ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವಂತ ಒಬ್ಬ ಸದಸ್ಯ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾರಿಗೆ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ದಯವಿಟ್ಟು ಮುಟ್ಬೇಡಿ. ಇನ್ನೊಂದು, ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ತೊಂದರೆ ಆಗಿ, ಅದು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರ್ಬೋದು, ಈಗ ಒಂದು ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಇದೆ 112. ಇದು ಅಪಘಾತ ಇರ್ಬೋದು, ಅನಾಹುತ ಇರ್ಬೋದು, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆಗುವಂಥ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರ್ಬೋದು. ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಆ 112 ಫೋನ್ ಹೇಳಿ. When we cross the road in the zebra crossing, why don't vehicles stop? ಆಕ್ಚುಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ವಾಹನದ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅವರಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸಲ್ಲ. ಈಗ ಸಿಗ್ನಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ, ಸಿಗ್ನಲ್ ಇದ್ರೆ ಅದು ಎಷ್ಟೋ ಒಂದು 10 ಸೆಕೆಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ 10 ಸೆಕೆಂಡಲ್ಲಿ ನಾವು ದಾಟ್ಕೋಬೇಕು ರಸ್ತೆ. ಸಿಗ್ನಲಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಬಾಕಿ ಕಡೆ ಇರಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿ ಮೀಡಿಯಂ ಕ್ರಾಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲೇ ರೋಡ್ ಜೀಬ್ರಾ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಇದೆ, ಅಲ್ಲೇ ದಾಟಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಜೀಬ್ರಾ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ಗೆ ಮಾಯ ಆಗಿದೆ. ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದಂಥ ಮೊದಲ ಕೆಲಸ ಜೀಬ್ರಾ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಅವರಿಗೂ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಇಲ್ಲ ಡ್ರೈವರ್ಸ್ಗೆ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಫಾರಿನಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಮಗು 50 ಮೀಟರ್ ರೋಡಿಂದ 50 ಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲಿ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್, ಇದು ಸಮಸ್ಯೆ. ಸರ್, ಒಂದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಟೂ ವೀಲರ್ ಕೊಡಿ ಸರ್. ವಿತೌಟ್ ಗೇರ್ ಅಂದ್ರೆ ವಿತೌಟ್ ಗೇರ್ ಇರುವಂತ ಸಿಸಿ ಎಷ್ಟು, ಆ ವೆಹಿಕಲ್ ಸಿಸಿ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಇರುವಂಥದ್ದು 16 ಇಯರ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ 49 ಸಿಸಿ ವೆಹಿಕಲ್ ಅದು TVS ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ. ಆ TVS ಇವತ್ತು ಯಾರಿಗೂ ಬೇಡ, ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸೈಕಲ್, ಅದಕ್ಕೆ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಇರುವಂಥ ವೆಹಿಕಲ್ ಎಲ್ಲ 50 cc ಎಬೋ ಇದೆ. 50 cc ಎಬೋ ವೆಹಿಕಲ್ಗಳಿಗೆ ವಿತೌಟ್ ಗೇರ್ ಅಂತ ಬರೋದಿಲ್ಲ, 49 cc ವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ. ಅದು ಲೂನಾ ಮತ್ತೆ TVS ಸಣ್ಣದು, ಅದು ಮಾತ್ರ, ಅದು ಯಾರು ಮುಟ್ಟಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ 18 ಇಯರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. 16 ಇಯರ್ಸ್ ಎಬೋರ್ವರೆಗೆ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಅದು ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸೈಕಲ್, ಅದು ಯಾರಿಗೂ ಬೇಡ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ವೆಹಿಕಲ್ ತಗೊಂಡ ನಂತರ ಅದು ಎಬೋ 50 cc ಇರುತ್ತೆ. ಲೈಸೆನ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ವಿತೌಟ್ ಗೇರ್. ಇವತ್ತು ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ 4 ವೀಲ್ 4 ಚಕ್ರದ ಕಾರುಗಳು ವಿತೌಟ್ ಗೇರ್ ಇದೆ, ಆಟೋ ಗೇರು, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬಿಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ವಿತೌಟ್ ಗೇರ್ ಅಂದರೆ 49 cc ಬರುವಂಥದ್ದು. ಈಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಸ್ಕೂಟರ್ ಬಂದಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಲೈಸೆನ್ಸಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಆ
ಆಯ್ತು, ಯಾರ್ದು ಇಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ನನ್ನೊಂದು ಮಾತು, ದಯವಿಟ್ಟು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಗುದ್ದಾಡಬೇಡಿ, ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಡೆದಾಡಬೇಡಿ. ಹೇಳಿ. Is it good to eat food while driving? Is ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತಿಂಡಿ ತಿನಿಸು ತಿನ್ನಬಾರ್ದು. ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಇಲ್ಲ, ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಗಮನ ತಿನ್ನುವುದಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ವಾಹನಗಳ ಕಡೆಗೆ ಗಮನ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ತಿಂಡಿ ತಿಂತ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಗುರಿಯಾಗಬಹುದು. ನೋಡಿ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ, ಡ್ಯೂಟೀಸ್. ಒಂದು ರೋಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ರೂಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ, ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ಆಫ್ ಡ್ರೈವರ್ ಅಂಡ್ ರೋಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ರೂಲ್ಸ್ 2017 ಅಂತ ಇದೆ ಒಂದು ಕಾಯ್ದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲರ ಕರ್ತವ್ಯ ಇದೆ. ನಾವು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರ್ತೀವಿ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕರ್ತವ್ಯ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಲಿ, ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ಗಳಿದೆ. ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ನ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಗುವಂಥ ಒಂದು ದುರಂತ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್, ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ತಪ್ಪಿರೋದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯದಿಂದ ಆಗುವಂಥ ಒಂದು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್, ಇದರಲ್ಲಿ ಇಂಜೂರ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಜೀವಹಾನಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೀವ ಉಳಿಸುವಂಥದ್ದು, ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿಯ ಜೀವ ಉಳಿಸುವಂಥದ್ದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ಕೂಡಲೇ ಸಿಕ್ಕಿದಂಥ ವಾಹನ 108 ಕಾಯುವಂಥದ್ದಲ್ಲ, ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಬರಲಿಂದ ಕಾಯುವಂಥದ್ದಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪೊಸಿಷನ್ ಇದ್ರೆ ಅವನನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಅವನಿಗೆ ಫರ್ದರ್ ಇಂಜುರಿ ಆಗದಾಗೆ ಅವನ ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಸೇರಿಸುವಂಥದ್ದು. ಬರೀ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಅಂತಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಫಾರ್ ಫ್ರಮ್ ಹೈಟ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಫೈರ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಆದ ಇಂಜೂರ್ಡ್ ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅವನಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಏಡ್ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೋಟಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತನೆ ಬೇಡ. ಹರೀಶ್ ಸಾಂತ್ವನ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ರೋಡ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಫೋಟೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವ್ನು ಯಾರು ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಅವ ಡೆತ್ ಆಗ್ತಾನೆ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಅವನನ್ನು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಬದುಕಿಬಿಡ್ತಿದ್ದ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸರ್ಕಾರ ಹರೀಶ್ ಸಾಂತ್ವನ ಯೋಜನೆ ತಂದಿದೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಹಾಸ್ಪಿಟಲಲ್ಲಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಅವರ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸರ್ಕಾರ ಇವತ್ತು 25,000ವರೆಗಿನ ಖರ್ಚನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಅದನ್ನು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ತಯಾರಿದೆ. ಆದರೂ ಇವತ್ತು ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕೆಲವು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾರೂ ಭಯಪಡಬೇಕಾದಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಫೈರ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಲಿ 101ಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ. ಫೈರ್ ಅಂತ ಬರೀ ಫೈರ್ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ನೀರಿನಲ್ಲಿರ್ಬೋದು, ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆದರೆ 101ಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡೋದು. ಹತ್ತಿರ ಫೈರ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಇದ್ದರೆ ಅವ್ರು ಬಂದು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆ ಆಗದೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಗೆ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಿದ್ರೆ 101ಗೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ. Thank you, sir, for enlightening us on the road safety. I now call upon Sir Jainan to speak few words to us. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರ. ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿದ ನಮ್ಮ ಕಾನ್ವೆಂಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಹೆಡ್ಮಿಸ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಟೀಚರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರ. ರಸ್ತೆ ಸುರಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಜೀವ ರಕ್ಷೆ, ಅದರ ಸಿಂಪಲ್ ಲಾಜಿಕ್, ಸಮಯವನ್ನು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಿ, ಸಮಯವನ್ನು ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಇದು ಎಷ್ಟೋ ಸಾರ್ಥಕವಾಗಿದೆ, ನೀವು ಅದನ್ನು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ಸಮಯವನ್ನು ನಾವು ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಮತ್ತು ಸಮಯ ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ಈ ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತ ಆದಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಸಿಂಪಲ್ ಲಾಜಿಕ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ನೀವು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ, ಯಾವುದಾದ್ರು ಇಶ್ಯೂ ತೆಗೆದು
ಸ್ಕೂಲ್ನಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಡಿಬೇಟ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಒಳ್ಳೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನಾನು ಕೊಡ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಇಲ್ಲಿ ಮಿಶ್ರ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಒಂದು ವಿಷಯ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಏನಂದರೆ ಒಂದು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆದ ಕೂಡಲೇ ಅಲ್ಲಿರುವ ನಾವು ಸಿಟಿಸನ್ ಆಗಿರುವ ಯಾರೇ ನಮ್ಮ ಆದ್ಯತೆ ಕರ್ತವ್ಯ ಏನಂದರೆ ಅವರನ್ನು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು, ಅದು ದುಷ್ಟರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಒಳ್ಳೆಯವರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಡ್ರೈವರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪ್ರಾಣಿಕರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಫುಟ್ಪಾತ್ ನೋಡಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಅವರು ಯಾವ ಜನಾಂಗ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮನುಷ್ಯತ್ವದಿಂದ ಆ ಜನರನ್ನು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸಾಗಿಸುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಹಾಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುವುದು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು, ಯಾರು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ವಾಟ್ಸಪ್ನಲ್ಲಿ ತೆಗೆದು ಅದನ್ನು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದಷ್ಟು ವಾಟ್ಸಪ್ನಲ್ಲಿ ತೆಗೆದು ಅದನ್ನು ಇಂಟಿಮೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಹೇಳಿದರು 112, 100, 102 ಇದಕ್ಕೂ ಸಹ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನೀವು ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಡಿಸೋ ಒಂದು ಕರ್ತವ್ಯ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಎರಡನೇದು, ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಡೆತ್ ಎರಡು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಡೆತ್ ಮತ್ತು ಅನ್ಯಾಚುರಲ್ ಡೆತ್ ಹೇಳಿ ಬರ್ತದೆ. ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಪ್ರಾಯಸ್ಥರಾಗಿ ಏಜ್ ಆಗಿ ಯಾವುದೋ ಕಾಯಿಲೆ ಆಗಿ ಸಾವಾಗುವುದನ್ನು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಡೆತ್. ಅನ್ಯಾಚುರಲ್ ಡೆತ್ ಎರಡು ಬರ್ತದೆ. ಒಂದು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಅಪರಾಧ ಮಾಡಿ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಅಫೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ಸಾಯ್ತಾರೆ, ಮರ್ಡರ್ ಕೇಸ್ ಆಗಿ ಹೀಗೆ. ಈ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟಲ್ ಕೇಸ್ ಅಂತಾರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅಪರಾಧ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಈಗ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಕೇಸನ್ನು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಕೇಸ್ ಮಾಡಿ ಅದೇ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರವೇ FIR ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಕೇಸನ್ನು FIR ಮಾಡಿ ತನಿಖೆ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ 279 ಕೇಸ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ನಾನು ಹೇಳೋದು ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೋ ಇನ್ನೊಂದು ನೀವು 7, 8, 9ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ನವರಾದ ಕಾರಣ ಟೀಚರ್ಸಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಕಾಮನ್ ಒಂದು ಬಾಡಿ ಸಿಗ್ತದೆ ನಮಗೆ ರೋಡ್ನಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಾಗ, ಅದೇ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟು ಅಥವಾ ಯಾರಾದರೂ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಅಫೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕಿದರೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ, ನೋಡಿದವರು ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅದನ್ನೇ ನಾವು UDR ಹೇಳಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಟಮ್ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸ್ತೇವೆ. ಹೋಗಿ ನಿಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದರಿಗೆ, ತಾಯಿಯಂದರಿಗೆ, ಅಜ್ಜಂದರಿಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಪಾಂಪ್ಲೆಟ್ಸ್ ಉಂಟು, ಅದನ್ನು ತಗೊಳ್ಳಿ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ, ಸೈನ್ಸ್ ಅಲ್ಲ. ಹಿಂದೆ ನಮ್ಮನ್ನು ತಂದೆ ತಾಯಿಯರು ಕೈ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ರು. ಇನ್ನು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಯರನ್ನು ಕೈ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ರೋಡ್ನಲ್ಲಿ ಹೋಗುವ ಕಾಲ ಬರುತ್ತದೆ. ಈ ಇಷ್ಟನ್ನು ನಾನು ಹೇಳಿ ನನ್ನೆರಡು ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. Thank you, sir, for sharing your valuable experience with us and enlightening us on how we have to take the precautionary measures when we are on the road and at home also, personally and in public as well. Thank you very much. The roots of all goodness lie in the soil of appreciation, said Dalai Lama. I now request Teacher Janvi to propose vote of thanks. As we express our gratitude, we must never forget that the highest appreciation is not to utter words but to live by them, says John F. Kennedy. This quote becomes so much more meaningful here when we are thanking today's guests, respected dignitaries on days, teachers and my dear students. It is my pleasure to stand here today to propose vote of thanks. Safety starts with S, but begins with you. This has been elucidated to us by our distinguished speaker, Sir G.K. Bhatt, East Traffic Police Inspector. On behalf of Cardinal family, I thank you sincerely. Dear sir, it's our promise to you that we will follow the traffic rules and regulations as responsible citizens.
I request our Vice Principal, Sister Shanti Lavina, to give the mementos to the resources. Thank you, Sister. Thank you, Sir. We are much obliged by the presence of Sir Jayananda, West Traffic Police Inspector, who have taken immense trouble to be here to educate and motivate our children in spite of his busy schedule. Thank you, sir. I request Teacher Hazel Rodriguez to give memento to Sir Jayananda. Thank you, teacher. Thank you, sir. I also thank Sir Manikanta to be here with us today. I request Teacher Deepthi to hand over the memento to Sir Manikanta. Thank you, teacher. Thank you, sir. We also owe our gratitude to Ms. Navi Gonkar, Deputy Commissioner of Police of Crime and Traffic, who generously arranged this session for us. We are indebted to our dear Principal, Sister Sarika, for organizing such a purposeful program. A big thanks to the staff for setting up the program on a short notice. Last but foremost, my dear children, a big thanks to you for being such a wonderful audience. Thank you, one and all, follow traffic rules and save lives. Thank you. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮಿತ್ರರೇ, ಇನ್ನೊಂದು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರುವಂಥ ಪೆನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ರಬ್ಬರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅದು ಒಳ್ಳೆ ಪರಿಮಳ ಇದೆ, ಅದು ಒಳ್ಳೆ ಒಂಥರ ಶ್ವಾಸನೆ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತ ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಅದು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದು ಒಂಥರ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಇದ್ದಂಗೆ. ಒಂದು ದಿವಸ ಅದರ ಸ್ಮೆಲ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತದೆ, ಮಾರನೇ ದಿವಸ ಅದು ನಿಮಗೆ ಬೇಕು ಅನಿಸ್ತದೆ, ಮುಂದೆ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಜೀವ ತೆಗಿತದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಡ್ರಗ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಿ. ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಅದು ನಿಮ್ಮ ಆರಂಭ, ನಿಮ್ಮ ದಿನನಿತ್ಯ ಉಪಯೋಗಿಸುವಂಥ ಬಳಕೆ ವಸ್ತುವಿನಿಂದ ಅದು ಆರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅದರ ಸ್ಮೆಲ್ ಬೇಡ. ಅದು ನೀವು ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ, ಚಿತ್ರ ಬಿಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸಿ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಡ್ರಗ್ಸಿನ ಆರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟೇ ಉಪಯೋಗಿಸಿ. ಅದರ ಪರಿಮಳ ಚೆಂದ ಇದೆ, ಅದರ ಖುಷಿಯಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ತಗೊಂಡು. ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಇರೇಸರ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಡೇಂಜರ್ ಇದೆ. ಅದು ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟೇ. ಅದು ಪೆನ್ ಪೇಪರ್ ಏನು ಪೇಪರ್ಗೆ ಹೊರತು ಅದನ್ನು ಮೂಗಿನ ಬಳಿ ತಗೋಬೇಡಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಇದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಜಾಗ್ರತೆ ವಹಿಸಿ. ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ಸುಖಮಯವಾಗುತ್ತೆ. Now let us all stand and pay respect to our nation as we sing our national anthem in one accord. School attention. Jana Gana